تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر. ہم سب کو امان میں رکھ، ہمارے خوبصورت ہندوستان کو ترقی عطا فرما، اور ہمارے ہر دل عزیز امیدوار، ہمارا پیارا امیدوار، ہماری فکر رکھنے والا امیدوار محترم عزت امام نقیب ملت پیارے سرسد الدین اویسی، اللہ تو کامیاب کر دے، اللہ تو اورنگ آباد سے امتیاز علی کو کامیاب کر دے، اللہ تو اختر علیمان کو بہار سے کامیاب کر دے، اللہ ہندوستان میں اللہ تو سیکولر حکومت کو قائم کر دے، جو مسلمانوں سے پیار کرے ایسی حکومت کو قائم کر دے. میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک، اللہ تو سب کے دلوں میں تیرا تاریخ کا دن ایسا جذبہ پیدا کر دے اللہ کہ نہ دھوپ دیں گے نہ چھاؤں دیں گے نہ اس دن پانی بھی آئے تو نہ دیں گے، بس غطار کی شکل میں رہ کر پوری 100% پولنگ کرا کر ہندوستان اور دنیا کو بتا دیں کہ حیدرآباد کے پیارے ایسا ہوتے ہیں. آج اسی اجلاس میں شرکت کرنے والوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. فیصل مان صاحب بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ محترم المقام عزت مآب علی جناب فیصل بن سعید امام صاحب نائب صدر بارکس ویلفیئر خازن مجلس تنظیم سبیل الخیر کی قیامگاہ پر ایک اہم اجلاس حیدرآباد کے لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں منعقد ہوا، جس میں سب میں پہلے تو تمام حیدرآباد کے مساجد کے مکہ مسجد، باغ اعمہ کی مسجد، بارکس کی مسجد، خمیس مسجد، اولا مسجد، نورین مسجد، یعنی جتنے مساجد ہیں حیدرآباد میں ان تمام ائمہ کا، مؤذنین کا اور خطیب و امام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آج کے اس اہم مسائل پر اپنے اپنے خطبات میں اپنے ووٹ کی اہمیت کے تعلق سے بتایا. مصلیان کو میں دل کی گہرائیوں سے خطیب و امام کا، مصلیان کا، تمام حیدرآباد کے مساجد کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے پر بات کی. مولانا علی بصراوی صاحب امام جامع مسجد بارکس، مولانا حامد قریشی صاحب خطیب جامع مسجد بارکس، مفتی عمر ملہی صاحب، عمر وحلان صاحب، ہارون بھائی صاحب، آصف بھائی صاحب، تمام علماء اکابرین نے، علماء مشائقین نے، یونائیٹڈ مسلم فورم آف انڈیا کے تمام علماء کا، مشائقین کو بھی میں سلام کرتا ہوں. سب نے اپیل کی، ایڈوکیٹ حضرات نے اپیل کی، تاجرین نے اپیل کی، انجینئرز نے اپیل کی، اور خاص کر اسپورٹس کے میدان میں، فٹ بال کے میدان میں جتنے جو ہے صدور ہے انہوں نے جو ہے شکریہ ادا کیا، اپیل کی. اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بام اکھاڑے کے جو ہے نا استاد و خلیفہ سعود بام صاحب، اور ہمارے جو ہے نا اقبال بام صاحب، اور باما اکھاڑے کے خالد باما صاحب، بدر ماما صاحب، نورانی تعلیم کے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا محمد بن غوث صاحب، اور پھر حمزہ بن المعروف ظفر بھائی صاحب، ناصر خلاقی صاحب، کالیا پہلوان، علی پہلوان نورانی تعلیم کے، یعنی تمام اکھاڑوں میں تمام استادوں نے ہر ایک نے اپیل کی. کیا اپیل کی؟ کہ یہی اپیل کی کہ یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ آپ کو اپنی پسند کے امیدوار کو اگر منتخب کرنا ہے تو 5 سال کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آتا ہے. وہ ہتھیار ووٹ کی شکل میں آپ کے پاس رہتا ہے. آپ اس ہتھیار کے ذریعے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ہندوستان کی لوک سبھا میں بھیجتے ہیں. آج اس پراشوب دور میں اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکنا ہے، سنویدھان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے کرنا ہے، مدارس و مساجد کو جو ہے نا حفاظت کرنا ہے، خواتین کے مسئلے پر جو ہے نا بات کرنا ہے، 370 کو ختم کرنا ہے،
CAA, NRC, NPR को खत्म करना है। इन तमाम चीजों को जो बेजा खवानीन है उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके तदारुक के लिए हमको अपना उम्मीदवार पसंद का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजाना है। और हमारा आपका उम्मीदवार वो है, वो प्यारा उम्मीदवार है, वो मोहब्बत वाला उम्मीदवार है, वो ईमानदार उम्मीदवार है, वो बेबाक उम्मीदवार है, वो बहादुर उम्मीदवार है, वो हौसले वाला उम्मीदवार है, वो हिम्मत वाला उम्मीदवार है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। ये वही उम्मीदवार था। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि हिंदुस्तान में इस वक्त में नंबर 1 मुख्यमंत्री जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फलकनुमा के इजलास में मेट्रो रेल के कहा कि हैदराबाद तुझको सलाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कि आपका जो ये उम्मीदवार है ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ना सिर्फ हैदराबाद के हैं बल्कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की का मसले पर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अगर कुछ गैर खवानीन अगर बेजा लगा दिए जाते हैं तो रोकने वाली शख्सियत का नाम आंख में आंख डालकर हिंदुस्तान की लोकसभा में बात करने वाली शख्सियत का नाम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका जो है साथ बोलते हैं, उनकी आंख में आंख डालकर सच्चाई बताकर मसले को हल करा के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आवाज उठाने वाली शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रखने पार्लियामेंट है। उस उम्मीदवार को भी जाना है, उस उम्मीदवार को भी जाना है जो आपके लिए रात और दिन मेहनत करता है, उस उम्मीदवार को बचाना भी जाना है जो वो और उसका भाई अपनी नासाजी सेहत के बिना पर अल्लाह दोनों भाइयों को सेहत आफियत से रखे, अपनी हिफाजत में रखे। हबीब मिल्लत और नखीब मिल्लत दोनों ने मिलकर 20,000 से ज्यादा तमाम हिंदू मुस्लिम बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं। उस उम्मीदवार को भी जाना है, उस उम्मीदवार को भी जाना है। या रात की तारीकी हो या चिलचिलाती धूप हो या फिर जो है ठंडी हो, आपके दरमियान आधी रात को रहने वाली शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। आपको अपने एक में रख, हम सबको अमान में रख, हमारे खूबसूरत हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमा और हमारे हर दिल अजीज उम्मीदवार, हमारा प्यारा उम्मीदवार, हमारी फिक्र रखने वाला उम्मीदवार मोहतरम इज्जत इमाम नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी, अल्लाह तू कामयाब कर दे, अल्लाह तो औरंगाबाद से इम्तियाज अली को कामयाब कर दे, अल्लाह तो अख्तर ईमान को बिहार से कामयाब कर दे, अल्लाह हिंदुस्तान में अल्लाह तू सेकुलर हुकूमत को कायम कर दे, जो मुसलमानों से प्यार करे ऐसी हुकूमत को कायम कर दे। मेरे मालिक तेरा अल्लाह को लाख शुक्र है मालिक, अल्लाह तू सबके दिलों में तेरा तारीफ के दिन ऐसा जज्बा पैदा कर दे अल्लाह कि ना धूप देंगे ना छाव देंगे ना उस दिन पानी भी आए तो ना देंगे, बस गतार की शक्ल में रहकर पूरी 100% पोलिंग कराकर हिंदुस्तान और दुनिया को बता देंगे हैदराबाद के प्यारे ऐसा होते हैं। आज इसी इजलास में शिरकत करने वालों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फैसल मान साहब भी शुक्रिया अदा करते हैं, सऊद मान साहब का, तैयब मान साहब का, मेरे बड़े भाई हसन बिन गालिब साहब का, साले जमानी साहब का, मोहसिन कुरैशी साहब का, जाफर जमीर साहब का, महमूद पालवाल साहब का, सालम महलान साहब का, अबू बकर इमाम साहब का, जावेद हुसैन साहब का, यूनुस जुनैद साहब का, अहमद भाई जहकतानी साहब का और जो हमारे उवैस भाई का और हमजा बिन उमर अलमारू जफर भाई का, काजिया पहलवान का, नूरानी तालिम के अली भाई का, बाम अखाड़े के इकबाल भाई का, नूरानी तालिम के अली भाई का, मोहम्मद सगड़ खालिद भाई का और मदीने से हमारे मदीने से भी सुहेल भाई, वहाँ हमको कहा है कि वहाँ भी दुआ चल रही है, अल्लाह हमको भी अच्छा रखे। मदीने से भी दुआएं चल रही है, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। शब्बर पाशा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, अली पाशा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, सिराजुद्दीन मुत्तकारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, लंदन से जो है तमाम जो गौहर जौहरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, अमेरिका में लंदन में दुनिया के हर मुकामात पर जो है खादी साहिबान का, खादी हबीब रफाई का, खादी इब्राहिम भाई का, खादी अहमद अब्तास का, एडवोकेट जो है ना खिजर भाई का और इंजीनियर का, तमाम एडवोकेट हजरात का, तमाम सब लोगों का जो
हिंदू हैदराबाद के उन सब का फैसल माम साहब के क़यामगाह पर जो रात और दिन वो लोग अपने तरीके से फिर के अवाम में शऊर बेदारी कर रहे हैं, अपने भाइयों के पास जा रहे हैं, अपने बहनों के पास जा रहे हैं, अपने अहल के पास जा रहे हैं, सिर्फ एक ही हुक्म लेके जा रहे हैं, सिर्फ एक ही गुजारिश लेके जा रहे हैं कि हमको सिर्फ अपना एक हथियार जो वोट है उसका जो है सही इस्तेमाल कीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरमुल मुकाम इज्जत माब आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को पतंग के निशान पे पतंग के निशान पर भारी अक्सरियत से मुंतखब करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लोकसभा में भेजाइए। फिर एक बार दिल की गहराइयों से यहाँ जितने हजरात है उन तमाम मसाजिद के उलमा का, खाजी साहबान का, अखाड़े वालों का, फुटबॉल वालों का, क्रिकेट वालों का, हिंदू मुस्लिम भाइयों का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।